आज गोटे मंगल कार्य हो गोटे सत्संगर आयोजन गोटे पवित्र आत्मार गुरु गोविंद चेतना एवं ग्रह विष्णु खंडन हवा संगे संगे दीर्घायु कामना करी ज्ञान बुद्धि प्रदान करने आशीर्वाद दवाई मंगल कार्य मंगल कार्य आयोजन है कृष्ण विधवा क्यों मैंने नहीं मंच जो मैंने बसी एमाने सब विधवा नारी एमाने कृष्ण विधवा हो जाए आम आउ आगू पलैबा त्रेतय जुगे जिते भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सबरी पाखक जाऊँगी से समय 88 सहस्र ऋषि वृंद माने एमती बसिकी तपस्या परमात्मा परम पुरुष को चिंता कर चिंता कला बेले ए मध्य जिते कि सबरी पाखक जाऊँगी मर्यादा पुरुषोत्तम से बाबाजी से जो साधु संत महात्मा माने बाबाजी मैंने देखुं 3 जन जाऊँ आगे जाऊँ श्रीराम मध्य जाऊँगी माँ सीता जानकी पक्षे भ्राता लक्ष्मण ये 3 जन जाऊँ ये 3 जन जो जाऊँगी आगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम जाऊँगी भंज कहते विधाता आमको करते नारी बर होते कोदंड धारी ब्रह्म पद पाई हेब किस किपरि होइबा कामिनी वेश कवि सम्राट उपेन्द्र भंज लिखुଛନ୍ତି जे एई जो 1800 ऋषिवृंद माने कहते कौन कहते ना विधाता आम गोटे नारी कहते भल होता आम गोटे नारी स्त्री लोक कहले भल होता कहीं ना बर होता कोदंड धारी माँ सीता जमी रामचंद्र को पाई आम से गोटे नारी जब आम बोधे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान आम लाभ कर आम भगवान लाभ कर सेवा करवा सानिध्य लाभ करवा एगुड़ा सब लाभ कर ब्रह्म पद जे पाई हेब किस ये ब्रह्म पद आखि बुझी कान नाक आखि बुझिकी भगवत चिंता करा एगुड़ी दरकार नहीं ऋषिवृंद माने कहते किपरि होइबा कामिनी वेश किंतु आपण स्त्री लोक होइबे बोलइता एई कथा को पूर्ण करी आमे बलकार बनेकी जाउनी संक्षेप में आम जी समय अतिक्रांत है यही कथा को पाथय करी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कहले मोर ए जन्म एक पत्नी एक लक्ष्य एक सानु धरिक बुलूची एक वनवास बुलूची मोर आहार निद्रा भय मैथुन किसी नहीं तेणु ए जन्म तुम जहाँ कह पारी हेनी ए लक्ष्य साक्षात्कार हम ना यही जो कामना कर ऋषिवृंद माने आसंता जन्म जो आसो मु कृष्ण हेबी तुम गोपी माने हम मु कृष्ण हेबी तुम गोपी मान हो तमर मोर लीला खेला वृंदावन उभय भितर लीला खेला सतु सत नेक्स्ट जुग जो आसला द्वापर जुग जो आसला ये द्वापर जुगे भगवान श्रीरामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण हेले एवं यही साधु संत महात्मा माने गोपी गोपाल हेले उभय भितर प्रेम लीला चलला प्रेम लीला बोले को प्रेम दैहिक प्रेम नहीं आत्मिक प्रेम चलला शाश्वत सुख शाश्वत आनंद चिरंतन आनंद ए प्रकार चलला एई प्रकार जो चलला एमती किसी दिन गला परे गोपी मानकर भगवान श्रीकृष्ण लीला खेला चलला परे जात सही ध्रुव मृत्यु सत्य अर्घ अर्ध सकार दे मृत्यु यही प्राणी नाम ध्रुव जन्म मृत्यु अवसंभव तेणु भगवान जन्म हूँ राम जन्म हूँ कृष्ण जन्म हूँ शिव जन्म हूँ साधु जन्म हूँ जी मत धरा धाम को आते आज 50 वर्ष ना 100 वर्ष ना 150 वर्ष मृत्युटा निश्चित हम ए किसी सन्देह नहीं जिते भगवान श्रीकृष्ण प्रयाण काल आसला जिते प्रयाण काल आसला यही जो अष्टपाक वंशी थे 88 वर्ष सब गोपी होते सब स्त्रीलिंग होते भगवान सानिध्य सेवा करते यही जो गोपी माने यही जो अष्टपाक ऋषि माने भगवान तो सी गले समझते जानते सीढ़ा यही जो मैंने किए ना त्रेतया
ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ତି ବାଦରେ ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା କଲେ, ଏ କି କାମ କଲେ? ନା କି କାମ କଲେ କି? ନା ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେବାକାରୀ ଅଷ୍ଟପାଠ ବଂଶୀ 1008 ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ନା ଏମାନେ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ଏମାନେ କେହି ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ କଣ ହବ? ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଯୁଗ ଆସିବ, ଏ ଯୁଗର କଳି ଯୁଗ ଆସିବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶାଳଗ୍ରାମ ହେଇଯାଇଥିବି। ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବାର ବଳ ନାହିଁ। ଆଖି ଥିବ, ଆଖି ନଥିବ, କାନ ଥିବ, କାନ ନଥିବ, ପାଟି ଥିବ, ପାଟି ନଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ଥିବେ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ନଥିବେ। ଦେଖୁନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁନ ମୋର ସବୁ ଅଛି, 60 କୋଟି ମୁଁ ଭୋଗ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଦ ପାଣି ପାଇ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କଣ କରିବେ? ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟପାଠ ଋଷି, ଏମାନେ ଯୋଉ ଗୋପୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଋଷିବୃନ୍ଦ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ମାନେ, ଏମାନେ ମରିବେନି। ଏମାନେ କଣ କରିବେ? ଏ ଯୋଉ କଳି ଯେ ମହାମନ୍ଦମତି, ଏ ଯୋଉ କଳିର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡିଯାଉଛି, ଏଇମାନେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରୂପେ ରହିବେ। କେତେ ଦେଖୁନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଏଇଟା କିଏ? ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ। ବୁଢା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଧବା। ସେଇଟା କିଏ? ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ। ସେଇଠି କିଏ? ତାରିଣୀ ଠାକୁରାଣୀ। ସେଇଟା କିଏ? ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ଆମେ ସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁଛେ। ତାଙ୍କର ବୁଢା ଅଛି ବୋଲି, କି ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କହୁଛି ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ, ବୁଢୀ ମା। ବୁଢା ବାପା ଅଛି ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବୁଢା ବାପା ପଳେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ, ଆଉ ବୁଢା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ବୁଢୀ ମା ଅଛି। ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଅଷ୍ଟପାଠ ବଂଶୀ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଦେଖ, ଛୋଟ ଗାଁ ହଉ କି ବଡ ଗାଁ ହଉ କି ସହର ହଉ କି ଟାଉନ ହଉ କି ବଜାର ହଉ, ଦେଖିବ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ଥିବେ, ପୂଜା ପାଉଥିବେ। କୃଷ୍ଣ ବିଧବା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା, ବୁଢା ନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରି, ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରି। ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଡିଲେ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନେ ପଡେ। ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀକି ଛିଟକନା ଦେଇଦିଅ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀକି ଛଞ୍ଚା ଦେଇଦିଅ, ପୂଜାରୀକି ଏ ଫଳମୂଳ ଦେଇଦିଅ, ଏ ରନ୍ଧାବଳା କରିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହେଇପାରିବେନି। 88 ଋଷିବୃନ୍ଦ, ଏମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ କଣ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପୂଜା ପାଇବେ? କେବଳ ଅଷ୍ଟସଖୀ ମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ ସଖୀ ରୂପେ, ସେମାନେ ବୁଢୀ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ 88 ଋଷିବୃନ୍ଦ ମାନେ, ଏମାନେ ଯୋଉ ସାଧୁକୁ ସେ ସାଧୁ। ଏଇ ଯୋଉ 88 ଋଷିବୃନ୍ଦ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା କୁହ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହ, ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ନାରୀ ହେଇଥିଲେ, ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ, ଆମର ଲିଙ୍ଗ ଯୋଉଠି କିଛି ନଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ସେଇ ସାଧୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରି, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଡାକିବା? ଆଜି ଗୋଟେ 21 ଗଲା, 21 ଗଲା ପରେ କଣ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ପିଲାର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଏ ଦବ? ଏଇଠି କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଇପାରିବନି, ବୈଶ୍ୟ ଦେଇପାରିବନି, ଶୂଦ୍ର ଦେଇପାରିବନି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦେଇପାରିବେନି। ଏଇଠି କିଏ ଦେବେ? ଏକ୍ସେପ୍ଟ ୱାନ୍, ପିତାମାତା କିଛି କିଛି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ହିଁ ଦେବେ। କଳିଯୁଗେ ନରହରି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ପାପୀକି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ପଶି ଘରେ। ସେଇମାନେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଗୃହପତ ମାନେ କାହାକୁ ଡାକିବା, କେମିତି ଡାକିବା, କଣ କଲେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ପାର ହବ? ନା ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଡାକ। କାହିଁକି? କଳିଯୁଗେ ନରହରି ବୈଷ୍ଣବ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ରୂପରେ ଆସିବେନି। ପାପୀକି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ପଶି ଘରେ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ 31ତମ ଅବତାରରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରା ଭିତରେ ଦେଖ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖ, ଏଇ ଧର୍ମର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ 956 ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବୋଲି ଦେଖ। 956 ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଯଦି ଇଏ ଧର୍ମର ବାଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ପୂର୍ବରୁ ଗଲା, କିଏ ପଶ୍ଚିମରେ ଗଲା, କିଏ ଉତ୍ତରରେ ଗଲା, କିଏ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ ନାହିଁ।
ହେଲେ କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କାମ କାରଣ ନା ମୋ ଭୂ ଜନ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ବସ୍ୟ ମୋ ଉତ୍ତପତି ମୁଖୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଜାତ ଶୂଦ୍ର ଯେ ଚରଣ ସମ୍ଭୂତ ମୋ ବକ୍ଷ ତରୁ ବନବାସୀ ମସ୍ତକୁ ଜନ୍ମିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭୂ ଜନ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାଗବତ କଥା ମୋ ଭୂ ଜନ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ବସ୍ୟ ମୋ ଉତ୍ତପତି ମୁଖୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଜାତ ଶୂଦ୍ର ଯେ ଚରଣ ସମ୍ଭୂତ ମୋ ବକ୍ଷ ତରୁ ବନବାସୀ ମସ୍ତକୁ ଜନ୍ମିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ହେଲେ ଜାତି ନାମ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ଯୋଉ ଜାତି ହେଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ 12 ଜାତି 13 ଗଲା ନା ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତି ନାମ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକ କାହିଁକି ଏ ଦେହ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଟା ଭିତରେ ଆମେ ଉଠେଇଦବା ଏ ଦେହଟା କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି କି ଜାଣିପାରିବନି। ତେଣୁ ଜାତି ନାମ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଣୁ ଇଏ କୋଉଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ମତ ହେଲେ ଭଗବାନ ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଇଠି ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି ସହସ୍ର ଦଳ ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ଏଇଠି ନାସା ପବନ ନାଭିସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାହା ପବନ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଆ ଶିଖା ଦେଇ ଜାଣିବେ। କିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେଇ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେନି ଯେଇ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ସାଧୁମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେ ଗୋପୀମାନେ ହେଇଥିଲେ ସେ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ତାକେ ଗୃହ କର୍ତ୍ତା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମୋ ଘରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳିବ ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନମାଳି ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କଣ ଏଇ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ରଖିବା ପାଇଁ ହରେ ନାମ ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ଛାଡ଼ି ନ ପଡ଼େ ଆଗ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କର ଆଗ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଏ ଭଜନ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତରଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଭଗବତ ପରିବେଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିଲେ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ଆସିବେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବସିବେ। ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବସିଲେ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନା ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ବ୍ୟାପ୍ତ ଯେନ ଚରାଚର ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାର ଯେ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଚରାଚର ଅଛି ସେଇ ଭଗବାନ ସବୁର ରୂପ ଧରିକି ଅଭିରାମ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁର ରୂପ ଧରି ବା ସାକାର ରୂପରେ ରୂପ ଧରି ଅଭିରାମ ରୂପ ଅଛି। ତେଣୁ ସଭା ନୁହେଁ ଅଭିରାମ ବିନେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମଧାରାରେ ଗୁରୁ ପୂଜା ଏଠି ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ନଥିଲା। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା ଥିଲା। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ପୂଜା କେମିତି କରିବ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ମତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ ଉଠାରୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଏ ଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଏ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। ଗୁରୁକୁ ନ ମଣିବ ନର ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ନୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ ଉଠାରୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ ଏ ଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଏ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବନି ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ କରିବ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସତ୍ୟରେ ଯିଏ ନାରାୟଣ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଅଭିରାମ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ସବୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୁରୁ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ ବଦେଲେ ଆପଣ କେନେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଖରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପ ଜାଳି ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ବନମାଳି ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଭା ଯିଏ ଦିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆମ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରେମ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଯୋଗ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତ କାହାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଗନ୍ଧ ଧୂପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେମିତି ସମର୍ପଣ କରୁଛେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ଯାହାର ସ୍ୱରାଗ ଯେଉଁ କଥା ସେଇ କଥା ଯଦି କହିବ ତାକୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରକାର କଥା ଆଉ କାହା ଚୁଗୁଲି କରିବା ଏଇଠି ରାଜନୀତି ପଲିଟିକାଲ କଥା କରିବା ତା ଚୁଗୁଲି କଲେ ଖୋଲା କରବାରେ ବାହାରିବ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ଆମେ କାହା ଚୁଗୁଲି ହବା ନା ତାଙ୍କରି ଚୁଗୁଲି ହବା ତାଙ୍କରି କଥା କହିବା ତାଙ୍କରି ଲୀଳା କଥା କହିବା ତାଙ୍କରି ଦର୍ଶନ କଥା କହିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବା। ତାପରେ ପିତା କଷା ଖଟା ପିଠା ଯେ ରାଗ ଲବଣ ରସ ଷଡ଼ରସେ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତି କହୁ ଯାହା ରନ୍ଧାପଡ଼ା ହେଇଛି ଯାହା ଦେଇଥିଲ ପ୍ରଭୁ ତାହା ତୁମକୁ ଦେଲି ଅଭୟ ଚରଣ କମଳେ ସିନା ଶରଣ କରି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପିତା କଷା ରାଗ ମିଠା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। କେମିତି ଅର୍ପଣ କରିବା? ନୈବେଦ୍ୟ ତୁଳସୀ ଦିଅ ଭୁଞ୍ଜିବେ କାଳିଆ ଦିଅ ମନ୍ତ୍ରରେ ନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ତୁଳସୀ ପକେଇବା ମହାପ୍ରସାଦ ତୋର କୈବଲ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଖାଇ ତୋ ରୂପ ନୟନ ଦେଖି ତାଙ୍କରି କୈବଲ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବା ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବା ତାଙ୍କରି ଅଧରାମୃତ ଟିକେ ପାଇବା। ଗୁରୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁ ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଏତିକ ନେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଅଭିରାମଙ୍କ ନାମକରଣ କଲେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ ତା ଗ୍ରହ ନିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ହେଉ ସେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରୀତିକର୍ମ କରନ୍ତୁ ସମାଜର ପ୍ରୀତିକର୍ମ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଆନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ଜୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ଆଉ ଏକ ହରି